So we can use whiteboard for annotation, right? Or write something, right? Yes, sir. Start new whiteboard. Can you see my screen? Yes, sir. Okay, send. Got it. So how to write? Okay. So start new. Hmm. Is it this one? Right. Okay. Okay. Great. 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 Okay. Okay. So anyone can tell something about gradient descent algorithm? Why? Why actually we use this algorithm? So to find the optimal position or Right. optimal parameters. Okay. Right. So this is an optimization algorithm, right? Yes, So sir. okay. Before that, do you have any Finding the local questions? medium, sir. Right. Right answer. So do you have any questions regarding your last class? In the last class, we talk about the loss functions, right? Yes, sir. Any questions about regarding loss functions? No, right? Well, sir, there was the by an equation you were trying to explain, and you said you'll tell us next class, sir. Which one? For hinge loss. Okay, okay. Then I will discuss that thing in the next class. I forgot that. Okay, Okay, sir. okay, okay, okay. I need to also make some changes here. Okay, I think there's some mistake in binary cross entropy. So that should be the one we need to add 1/n. Okay, hinge loss. Okay, okay. So let's see. We'll talk about this in the next class. Today, let's talk about the gradient descent. This one, right? Okay, sir. Okay. Let's স্যার minimize. গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট অ্যাপ্লাই করার জন্য কি আমাদের একটা প্রিরিকুইজিট হচ্ছে যে আমাদের কনভেক্স ফাংশন লাগবে? Not really. দেখি লাগে কিনা. I'm not sure. But let's see. ওকে স্যার। This is where is the whiteboard? Oh, this is the whiteboard. Okay. Okay. So today we are talking about gradient. So I will use doc and whiteboard together. So I'll use doc for writing and writing equations or mathematical terms, and we'll use whiteboard to draw figures. Clear? Yes, sir. Okay. Okay. So don't worry, we'll make a copy and paste. That will save our time. Gradient descent algorithm. So this is the topics. Sorry. Okay. So this is like an optimization technique. So we can say in, I'm just writing. Just a minute.
Okay, in machine. So can you guys see the doc? Yes, sir. So So in machine learning and data mining or data science, we need to optimize the number of parameters. So if you consider linear regression, in that case, for x and y, say for example, if we have a um, one dependent variable and one independent variable. So in that case, we see it is like y equals to function of x, and function of x equals to theta 0 plus theta 1 times x, right? So right, these sir. thetas are the parameters. So in neural network, we can apply the same concept here. Actually, the weights, like for each neuron, the neuron actually takes inputs from its previous layer, and each input has its corresponding weight. So that this weight is considered as a parameter here in neural network. So if you consider or try to find the similarity between neural network and linear regression, here we represent the parameters as a W, and in linear regression we actually use uh, parameter symbol as a theta or beta. Or is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, let's start with an example. Say for example, we have a simple data set. So we're gonna insert table. Say for example, this is our simple data set, and this is instance. This is our x, and this is our y. We can say this is instance 1, x1, x1, x2, x3. Say for example, we have only 3 examples in the data. And capital X is our input feature. Say for it's like a 0.5, 1.4,
2, 2.3, 1.9, 2.9, 3.2. Clear? So what we can write y is equals to function of x, right? Is it clear? Yes, sir. Equals to, we can write like this. If you consider like a linear regression, we can write like this. Theta 0 plus theta 1 x1. Right. We can write like this. Y equals to, say for example, intercept plus slope times x, right? Yes, Is sir. it clear? Okay. Okay. Say for example, let's say we have this data. Say for example, this is the pen, right? Say if we consider a single neuron, just like a single neuron, then you see this is our single neuron, right? Yes. And the neuron is like a Z, right? Sorry for the bad handwriting. So what actually this neuron do? It takes input from the previous layer, from the X, or we can say X, right? Right, sir. And this is basically our X1. So if you look at this X value, so we have 3 examples, X1, X2, X3, and these are the values for X, and these are the actual value, so output, right? So we are actually training the model. So this is basically the Y hat, right? The prediction by the model. So this is basically equals to function of x equals to, we can write like this. So for a neuron, we need to have a bias, right, as input, and bias we consider as a x0, right? This one is a x0. Yes, sir. And we have a weight like W0, and this one is a W1. Is it clear? Yes, sir. তোমরা কি বুঝতে পারতেছো? আঁকাটা বুঝতে পারতেছো? তোমরা খাতা কলম নিয়ে আমার সাথে ড্রয়িং করো, তাহলে তোমরা ফ্রেশ করে কপি করতে পারবা, ঠিক আছে? জি স্যার। আমি তো আসলে মাউসটা ইউজ করতেছি, সেই জন্য আমার লেখাটা আরো খারাপ হতো। যদি পেন থাকতো তাহলে খুব ইজিলি লেখা যেত। So what we can write like this, say if we write like this, like এটা মানে কি? এটা মানে হচ্ছে we can write like this. This is like আমাদের, আচ্ছা না লিখি, একই কথা। So this is like our theta 0 plus
theta 1 times x, or we can write like this, W0, right? Yes, sir. Plus, so the value for this one, this is our bias. So this is x1 is always, x0 is always 1, right? But the weight for this one will be variable. So we have to actually find this value. So this is our bias. Bias, this is our bias. Okay. So here actually it is like x0 times W0. As x0 is always 1, we can write only W0. Is it clear to everyone? Yes, sir. Then W1 similar times, or you can say time, or dot is fine, x1. So here we can say this W0 is our intercept and this W1 is our slope. If we think like this, স্ক্রল করো কিভাবে? এই পেজটা ছোট, মানে একটাই পেজ, তাহলে স্ক্রল করা যাবে না? না স্যার, নতুন পেজে যাওয়া যায়। এই যে উপরে যে একটা, এটা ক্লিক করব? না না স্যার, উপরে এই যে অনেক 1 বাই 1 লেখা আছে। আচ্ছা, 1 বাই 1, তো এখানে ক্লিক করলে নতুন পেজ। আচ্ছা, তাহলে the thing is like this, আমরা যদি এরকম চিন্তা করি, এইটা হচ্ছে আমাদের, সে ফর এক্সাম্পল x and y, এবং আমাদের ভ্যালুগুলো যদি আমরা চিন্তা করি দ্য টেবিল। আচ্ছা, সো এখানে আমরা বলতে পারি 1 2 3, এটা কি একটু বড় করে দিই, এটা হচ্ছে কি, ওকে, একটু বড় করে দিই। এখানে হচ্ছে তোমার 2 পর্যন্ত আছে। ওকে, আমরা বলতে পারি 1 2, ঠিক আছে। আর এখানে আমরা বলতে পারি 1 থেকে 4 পর্যন্ত, 3.2 পর্যন্ত আছে। সো ইউ ক্যান সে দিস ইজ 1 2 3 4। সবাই কি জিনিসটা বুঝতে পারছি? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। 2 3 3 4, this one is 1 and this one is 2. Okay, so now we have the points like 0.5, so 0.5 is like this position, and 1.4, so we can say 1.4, right? 0.5 1.4, say for here, let me change the color, like we have 0.5 1.4, say for here, for example. We have one example here, and then the second one 2.3 1.9, 2.3 2.3 1.9, say 2.3 is here, 1.9 is here. So we have another example here. Yes, try to visualize. And the last example we have 2.9
and 3.2. 3.2 say here, and 2.9 is here, say for 2.9, so you can say. .9 is here. So for example. Okay. So what we have to do, so we can say, so basically what we have to do, we have to draw a decision line, right? So based on that line, or if you think about logistic regression, we need to draw a best fitted line. So based on that line, we will actually predict y, right? Say Right. for example, if we predict a line like this, say for example, say if we draw a line like this, that this is basically our decision line, and this line actually will predict the y based on the value of x, right? So say for any value of x, we can predict the value. Say for, if we say so this is 0.4. Okay. Is it clear? Say for example, if we say the value of, say for example, the value of x equals to 1.5, then we'll say okay, so this will be the y, predicted y, right? Right, sir. So let's write like this. Say for example, then we can write like this. Okay. 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 So this is the function actually, right? So we can write like this. So intercept plus slope times x. That will be our predicted y, right? Right, sir. So now we'll see how actually we can apply gradient descent to find the optimal value for intercept and slope, or you can say W0 and W1. So we can write like this. This is also can be written like this: W0 plus W1 times x, right? Yes, sir. Times x. So this can be also written like this. So now the thing is like we will apply gradient descent to find the minimum value or optimal value for these parameters, like intercept or slope, or we can say W0 or W1. So
now we will apply gradient descent to find the optimal values for the parameters. এই প্যারামিটারসটা হচ্ছে intercept and slope. Just a minute. Okay, sorry boys and girls. So parameters are intercept and slope. So for our understanding, we are using intercept and slope, but you can also use W0 or W1, right? Yes, sir. But they are basically same. Okay. So initially, we need to actually pick a random value. So random value for intercept and slope. So okay. So the thing is like we need to actually find this value, this one, and also this one, right? But for our understanding, what we'll do, we'll find the value intercept first, and then we'll understand the process. Then we'll see how to find the intercept and slope together. Clear? বুঝতে পারছি? Sir, can you please repeat? আমাদের বোঝার স্বার্থে আমাদের তো এই দুটো জিনিস একসাথে বের করতে হবে, ঠিক না? ইন্টারসেপ্ট এন্ড স্লোপ। ঠিক আছে, আমাদের গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট আমরা অ্যালগরিদমের প্রসেসটা আমরা দেখব কি করে সে আসলে মিনিমাম ভ্যালুটা বের করে কার জন্য, এই দুইটা প্যারামিটারের জন্য, ইন্টারসেপ্ট এন্ড স্লোপ। বাট ফর আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং উইল ফার্স্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ টু ফাইন্ড দিস অনলি স্লোপ, অনলি ইন্টারসেপ্ট। ঠিক আছে, দেন আমরা স্লোপ এবং ইন্টারসেপ্ট একসাথে বের করব। জি স্যার। এটা কি বুঝে গেছে? জি স্যার। Okay. Okay. So first thing, we'll find the optimal value for our intercept. Okay. The first step, we need to set the so pick a random value for intercept and also for slope. But now we are not calculating the slope. We can consider a fixed value for slope. Say for example, slope is we can consider the slope is like a 0.64. Say for example, slope equals to 0.64, right? So just for understanding say for we are considering the slope is fixed 0.64, and we pick a random value for intercept that is basically 0. So the line here will actually
go from, say for example, this is like a line, it's like a marker. So this is our zero location, right? Yes, sir. Say for example, this line goes like this. So this is the intercept. So this is our intercept. Intercept. Oh, this is really difficult. Intercept goes স্যার to আপনি ওই ডকেই এটা করতে পারতেন স্যার ইজিলি এখানে। ও বলো তো ডকে সেটা তাহলে। আচ্ছা, ডক টেক্সট নিয়ে আসবো। না স্যার আপনি ডকে যান আমি বলে দিছি এখান থেকে টেক্সট না হলে যাওয়া যায় না। না স্যার ওই যে ডক ফাইল যেটা করতেছিলেন স্যার হ্যাঁ, আচ্ছা ডক ফাইল অ্যাড করা। না না, ডক ফাইলটা মনে থাক, ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। ইন্টারসেপ্ট ইকুয়াল, এখানে ইন্টারসেপ্ট হচ্ছে কি ইকুয়ালস টু 0। বুঝা গেছে? Yes, sir. আচ্ছা, আর আমাদের এইটা তো আমাদের স্লোপ। Yes, sir. এই স্লোপটা তাহলে তাড়াতাড়ি হবে। স্লোপ ইকুয়ালস টু, আমরা ধরে নিচ্ছি র্যান্ডম একটা ভ্যালু, মানে একটা ফিক্সড ভ্যালু ধরে নিলাম। সো স্লোপ ইকুয়ালস টু 0.6, রাইট? এটা কি বুঝতে পারছি? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। আমি জানি না এই মানে স্লোপটা কি এরকমই হবে না নিচে হবে, জাস্ট তোমাদের একটা আইডিয়া দিচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে, সো নাও আমরা একটা টার্মের সাথে পরিচিত হব, যেটা হচ্ছে আমাদের ইট উইল কনসিডার এজ এ লস ফাংশন। সো এই যে লাইনটা আমরা ড্র করলাম, যেখানে ইন্টারসেপ্ট ইজ 0 and slope equals to 0.64, so if we use this line to test the training data, so আমাদের ট্রেনিং ডাটা কিন্তু এই তিনটা ডট, ঠিক না? সো আমরা যদি এই লাইনটা ইউজ করি এবং ট্রেনিং ডাটাগুলোকে যদি আমি চেক করার চেষ্টা করি যে যে তার কত, মানে তোমার আমার ট্রেনিং ডাটাগুলো কিভাবে কারেক্টলি ক্লাসিফাই হচ্ছে, এটা কি সবাই বুঝতে পারছো? সো এইটা কি আমার ট্রেনিং ডাটা না? Yes, sir. সো উই হ্যাভ 3 পয়েন্টস। সো আমরা তো অলরেডি একটা পয়েন্ট নিয়ে নিলাম, মানে উই অলরেডি হ্যাভ এ লাইন যার ইন্টারসেপ্ট 0 এবং স্লোপটা হচ্ছে 0.64। সো নাও আমরা চেক করব যে এই এক্সিস্টিং যে আমার এক্সাম্পলস গুলো আছে x1 x2 x3, এইখানে আসলে তার এই লাইনটা কিভাবে কত ভালো কারেক্টলি ক্লাসিফাই করে আর করে না, ঠিক আছে? জি স্যার। আমি বুঝতে পারছি? আচ্ছা, তাহলে আমি যদি চিন্তা করি, আচ্ছা আমরা একটা কনসেপ্টের সাথে এখন করব। সো ফার্স্ট থিং কল রেসিডুয়াল। সো রেসিডুয়াল হচ্ছে এরর। সো আমরা এরর বের করব, অথবা এরর বলতে পারো অথবা রেসিডুয়াল বলতে পারো, দিস আপ টু ইউ। সো রেসিডুয়ালস, অথবা আমরা বলতে পারি এরর, অথবা রেসিডুয়াল অর এরর, they are basically same. So এইটা হচ্ছে আমার যে অ্যাকচুয়াল যে এক্স অ্যাকচুয়াল ভ্যালু আর হচ্ছে প্রেডিক্টেড ভ্যালু ডিফারেন্স। অ্যাকচুয়াল ভ্যালু মাইনাস প্রেডিক্টেড ভ্যালু। আমি কি বুঝতে পারছি জিনিসটা? জি স্যার। রেসিডুয়াল হচ্ছে এরর, যেটা হচ্ছে আসলে ইট ফাইন্ডস দ্য অ্যাকচুয়াল ভ্যালু minus predicted value. So predicted value is our y hat, right? So what we'll do, এই লাইনটা সে কি করবে, কোন একটা এরর বের করবে, একটা এক্সাম্পলের এরর বের করবে না তিনটা এক্সাম্পলের এরর বের করবে? তিনটা এক্সাম্পলের এরর বের করব। তিনটা। তার মানে আমার ট্রেনিং ডাটা সেটে তিনটা এক্সাম্পল আছে। তো এই লাইনটা যেটা করব, এই লাইনটার আমি পারফরম্যান্স
evaluate করব বা টেস্ট করব based on these three examples, not like a single example or single instance. So that's why we need to find the sum of the residuals. So there is a loss function called sum of squared, SQUARED squared residuals, right? So we'll find the sum of the squared residual for this fitted line or for this decision line or যেটা আমরা এখন নিলাম, right? এটা কি আমি বুঝতে পারছি? জি স্যার। ওকে, দেন আমাদের এইখানে যদি আমরা আসি, সে ফর এক্সাম্পল এগুলোকে আমি যদি কপি করি, সে ফর এক্সাম্পল x1 এর এরর বা রেসিডুয়ালটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল মাইনাস প্রেডিক্টেড ভ্যালু, রাইট? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তাহলে দিস ইজ আওয়ার ফর্মুলা, this is the formula, Yes, right? sir. So we have slope. So the formula is like this: if intercept equals to 0, then y equals to 0, right, plus slope times x, right? And slope is our 0.64, right? Yes, sir. Time x. Is it clear? Yes, sir. সবাই কি মানে না বুঝতে পারলে আমাকে বলবা। সো আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের স্লোপ একটা কনস্ট্যান্ট সংখ্যা ধরে নিলাম, জাস্ট ধরে নিলাম ইনিশিয়ালি, আর ইন্টারসেপ্টে ধরলাম 0, তার মানে আমার এই লাইনটা একদম মূল বিন্দুতে যাচ্ছে। সো এই লাইনটার পারফরমেন্স তাহলে কি হবে? তাহলে আমার সূত্র, আমি যদি এই সূত্রে বসাই, যে আমাদের এই যে সূত্রটাতে আমি যদি বসাই, তাহলে যেটা হচ্ছে আমাদের এই সূত্র আসতেছে এখানে, রাইট? তাহলে আমার এই এক্স এর এররটা রেসিডুয়ালসটা কত আসতেছে বলো? এক্স মানে কত স্যার? এখানে x মানে হচ্ছে x1, x1 মানে এইটা তো ছোট x1 এর অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা কত? 1.4 অ্যাকচুয়াল প্রেডিকশন। জি স্যার, অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা হচ্ছে মানে y কত? y হচ্ছে 1.4, তাহলে মাইনাস অ্যাকচুয়াল ভ্যালু মাইনাস আমার কি প্রেডিক্টেড ভ্যালু, রাইট? ইয়েস স্যার। সো প্রেডিক্টেড ভ্যালু কত হবে? 0 প্লাস 0.64 into 0.5, 0.64 টাইমস 0.5, রাইট? সবাই বুঝতে পারছো জিনিসটা? 1.4 ইজ অ্যাকচুয়াল ভ্যালু আর মাইনাস হচ্ছে প্রেডিক্টেড ভ্যালু, হচ্ছে এইটা। ক্লিয়ার সূত্র? তার মানে এইটা কি, এই দিস ইজ আওয়ার y হ্যাট, y প্রেডিকশন, জি স্যার। রাইট? তাহলে এইটাকে আমরা বলতে পারি, so if we add a column, insert a column to the right, then we can say y underscore hat or predicted value. জি স্যার। We can say this is called prediction. সবাই কি এটা বুঝতে পারছি? তাহলে এটা কত বলো তো? এই ভিতরটা কত? স্যার 0.32, রাইট। তাহলে তার প্রেডিকশনটা কত? 0.32, ভেরি গুড। তাহলে তার এররটা কত? এখানে আরেকটা কলাম অ্যাড করতে পারি ইফ উই ওয়ান্ট, 1.08,
এররটা কি? Actual value Residual. minus predicted value. Yes, sir. Residual. Residual হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু মাইনাস, তাহলে রেসিডুয়াল হচ্ছে আমার y মাইনাস y hat, y আন্ডারস্কোর hat। আচ্ছা, তাহলে এখানে কত আসে? তাহলে দেখো তো এটা কত আসে, এইটা শিওর? জি স্যার, এটাই আসে। তাহলে এখানে আসতেছে 1.4 মাইনাস 0.32, রাইট? জি স্যার। ইকুয়ালস টু কত বলো? 1.08। 1.08? Yes, sir. or we can write 1.1, ঠিক আছে? জি স্যার। Okay. Similarly, we need to find the residual for other examples. Yes, sir. Right? So the residual for copy paste করি, সময় কম লাগবে। For 2 হচ্ছে, for 3 হচ্ছে actual prediction হচ্ছে 1.9, 3.2. This is the formula. আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে কোথায়? এইখানে the value of x will be changed here, so this one will be the 2.3 and this একজন ক্যালকুলেট করো তো দেখি পারো কিনা। 2.9, রাইট? Yes, sir. তাহলে আমার রেসিডুয়াল সাধারণত আসবে, এই ভ্যালুটা কত হবে ক্যালকুলেট করো তো, এই ভ্যালুটা কত হবে? 1.472. 1.47, আর এটা Sir, 0.1856. 18, এই ভ্যালুটা হচ্ছে 9, এই ভ্যালুটা হচ্ছে স্যার একটু সরি, আমি হচ্ছে 3.2। স্যার পরেরটা হবে 1.856। 0.18 টা 1.856 হবে। এটা হ্যাঁ, এই যে এই পার্ট। এটা কি হবে? 1.856। 1.85, রাইট? Yes, sir. ওকে, স্যার তাহলে উপরেরটা মনে হয় স্যার 1.47 হবে, এটা 0.47 লিখছেন। রাইট, ঠিক আছে। Yes, sir. তাহলে মানে দুইজন ক্যালকুলেটর নিয়ে বসে থাকো, তারা চেক করবা যে আমার এই এটা ঠিক আছে কিনা। 0.4 1.3, ঠিক আছে? একজন চেক করো। তাহলে দিস আর দ্য প্রেডিক্টেড ভ্যালু। জি স্যার। 1.35, 47, 1.85, তাহলে এখানে আসতেছে হচ্ছে তোমার রেসিডুয়াল হচ্ছে 1.1, খেয়াল করো 0.4। ওই ফ্র্যাকশন গুলো আমরা একটু করে নিচ্ছি ক্যালকুলেশনের সাথে, ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, এতটুকু দেখো ক্লিয়ার কিনা সবার? স্যার রেসিডুয়ালটা সবসময় অ্যাবসলিউট ভ্যালু নেব না যদি কোনো কারণে মাইনাস আসে? আচ্ছা, আসুক আগে, তারপর দেখা যাবে, ঠিক আছে? এখনো তো আসে নাই। জি স্যার। আচ্ছা, রেসিডুয়াল অ্যাবসলিউট ভ্যালু নিতে পারো, স্কয়ার ভ্যালু নিতে পারো, আবার ওই যে গতদিন আমরা বায়াস দেখলাম, ঠিক না? জি স্যার। সবসময় যে অ্যাবসলিউট নিতে হবে নট নেসেসারি। আচ্ছা, ওকে স্যার। এইটাকেই বুঝা গেছে সবার কাছে? মানে আমরা এই কাজটা কি করলাম, তার মানে ইনিশিয়ালি উই অ্যাকচুয়ালি কনসিডার এ র্যান্ডম লাইন, না? আমরা ধরে নিলাম যে ইন্টারসেপ্ট হচ্ছে 0 আর স্লোপটা হচ্ছে 0.64। এইটা ধরে আমরা আসলে একটা কাল্পনিক লাইন চিন্তা করে আমরা আসলে এর এটা চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে তার এররটা কতটুকু হয়। এটা কি বুঝা গেছে? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, এখন আমাদের সাম অফ স্কোয়ারড রেসিডুয়াল যদি আমরা বলি, তাহলে এখানে বেচারা কি করছে? স্কোয়ার করছে না? জি স্যার। অ্যাকচুয়াল আর প্রেডিক্টেডের মধ্যে। তার মানে এই কাজটাকে সে কি করছে? স্কয়ার করে দিছে। স্কোয়ার করে দিছে।
এই কাজটাকে সে স্কোয়ার করছে। সবাই কি বুঝতে পারতেছো? জি স্যার, বুঝতে জি পারছি। স্যার। আচ্ছা, মানে যারা জিস্টার করতেছো তারা কিন্তু ভালো স্টুডেন্ট, এরা তো বুঝবাই। বাকিরা তো আমার মনে হয় যে অনেকে ওই মিউট করে ঘুমাইতেছে অথবা গার্লফ্রেন্ডের সাথে চ্যাট করতেছে বসে বসে। আচ্ছা, মানে এটা কিন্তু অস্বাভাবিক কোনো কিছু না, এটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা, এইটা প্লাস এইটা প্লাস এইটা, কপি টু দি পাওয়ার স্কোয়ার, স্পেস দেই, টু দি পাওয়ার স্কোয়ার টু দি পাওয়ার স্কোয়ার। তাহলে এটা কত? এই যে এখান থেকে নিচ্ছি আমরা, এই যে ভ্যালু 3.06 আছে স্যার। 1.1, 0.4, 1.3 equals to 3.06। আচ্ছা, আমার একটা ক্যালকুলেশন আছে, তোমরা মানে দেখো এখন আমার ক্যালকুলেশনের অ্যান্সারটা আমি বসাই। 3.1, ঠিক আছে? জি স্যার। এখন তাহলে আমরা কি পেয়ে গেলাম? আমরা সাম স্কোয়ার রেসিডুয়াল পেয়ে গেলাম। এই হচ্ছে তোমার 3.1। ব্যাপারটা কি বুঝে গেছে? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, ওকে, জাস্ট a minute. আচ্ছা, এখন এই জিনিসটাকে বোঝা যাচ্ছে যে যদি আমরা ইন্টারসেপ্টটা চেঞ্জ করি, সে ফর ইফ ইউ চেঞ্জ দ্য ভ্যালু অফ ইন্টারসেপ্ট, তাহলে কিন্তু লাইনটা কি হবে? সরে যাবে। ধরো এইটা ফিক্স থাকলো, বাট তোমার যদি ইন্টারসেপ্টে তুমি চেঞ্জ করো, সে ফর এক্সাম্পল থাক, এখানে থাক, তাহলে আলটিমেটলি কি হবে? এই লাইনটা একটু চেঞ্জ হবে না? সে ফর ইফ ইউ, মানে আমার স্লোপ ঠিক আছে, বাট আমি ইন্টারসেপ্ট একটু চেঞ্জ করলাম, তাহলে কি হবে? আমার এই লাইনটা ঠিক এরকম আরেকটা লাইন হবে, ঠিক না? জি স্যার। তারপর আমি যদি আরেকটা ইন্টারসেপ্ট চেঞ্জ করি, তাহলে আমার কি হবে? এরকম আরেকটা লাইন হবে, ঠিক না? জি স্যার। আরেকটা চেঞ্জ করলে আরেকটা এরকম একটা লাইন হবে, ঠিক না? আচ্ছা, যদি আমি ইন্টারসেপ্ট বাড়াই, আবার যদি ইন্টারসেপ্ট কমাই, তাহলে আবার কি হবে? সেটা নিচের দিকে নামবে, ঠিক না? বুঝি নাই, আবার বলো। স্যার বললাম ইন্টারসেপ্টটা চেঞ্জ করবেন কেমন স্যার? ইন্টারসেপ্টের ভ্যালুটা যে 0 ধরছিলাম, কিভাবে ধরছিলাম? র্যান্ডমলি। ও স্যার, ইন্টারসেপ্টটা তো আমার প্যারামিটার। এই গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট আসলে আমাকে সে আসলে কি করবে? অপটিমাইজ করবে নাম্বার অফ প্যারামিটারস। মানে এই প্যারামিটারের ভ্যালুটা একটা, মানে কি বলবো, যে আমার ইন্টারসেপ্ট এবং স্লোপ সে এমন ভাবে বের করবে যাতে মিনিমাম সাম অফ স্কোয়ার রেসিডুয়াল পাওয়া যায়। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? এই যে এররটা সবচেয়ে কম আসবে, এই যে এররটা আসছে, এটা একদম মিনিমাম আসবে। আমি কি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। আচ্ছা, নর্মালি এরকম হয়। আমি আরেকটা ওপেন করি, সে ফর এক্সাম্পল এই, স্যার জি স্যার। যে ইন্টারসেপ্ট 0 ধরছেন, তার মানে কি স্যার আমার ওই জায়গায় কয়টা ইন্টারসেপ্ট হয়েছে ওইটা 0 ধরছিলেন, নাকি স্যার কয়টা ইন্টারসেপ্ট পয়েন্ট ছিল ওইটা ধরছেন? মানে 0 ইন্টারসেপ্ট এবং এই লাইনটা সেট করছে না, এই দেখো, এই যে লাইনটা, প্রথম লাইনটা, এই যে প্রথম লাইনটা সেট করছে, এই যে প্রথম লাইনটা সেট করছে একটা, এই যে এই লাইনটা, এই লাইনটা, এই যে এই লাইনটা, জি স্যার। তো এই লাইনটা কোন দিকে সেট করলো? ইন্টারসেপ্ট কি 0 না? স্যার ইনিশিয়াল র্যান্ডম পয়েন্ট, ইনিশিয়াল পয়েন্টটা। স্যার আপনি কি স্যার মানে ওই এক্স ওয়াই এক্সিস এর কোন জায়গায় ইন্টারসেপ্ট করছে সেইটার কথা বলছেন? রাইট, এই স্লোপ লিনিয়ার রিগ্রেশন পড়াইছি না, যে স্লোপটা আসলে সেট করবে কোথায়? ইন্টারসেপ্টের মধ্যে না? তাহলে এই আমি ধরে নিচ্ছি যে এইটা 0,
এটা যে জিরো হবে তা না, যে কোনো নাম্বার হইতে পারে, তা ধরে নিলাম জিরো। তাহলে এই স্যার একটু লাইনটা কি? কনফিউজ এই কারণে যে স্যার ওই যে দুইটা আপনি তো স্যার একটা ইনপুট ফিচার আর একটা ছিল ক্লাস ফিচার স্যার, দুইটা একসাথে প্লট করছিলেন। এখন স্যার ওইটা কোন দুইটা একসাথে প্লট করছিলাম? এটা হচ্ছে আমার ইনপুট ফিচার, এটা আমার জি, ক্লাস ফিচার। তাহলে এখানে দুইটা আমি একসাথে প্লট করলাম কিভাবে? এই ইনপুটটাকে এক্স, আউটপুটটাকে ওয়াই, ঠিক আছে? স্যার। এখন এই এক্স এর ভ্যালুর উপরে বেস করে এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালু দেওয়া আছে, আমি এই যে ডাটাগুলোকে প্লট করছি এখানে, ঠিক না? জি স্যার। আর এই স্টেট লাইনটা কি? আমার একটা লাইন না? জি স্যার। তা লাইনটা কি? লাইনটার মধ্যে একটা ইন্টারসেপ্ট থাকে না, যে ওয়াই ওয়াই এক্সিস কে সেট করে যাবে, আর এটা কি আমার লাইনটা না, স্লোপটা? জি স্যার। তাইলে হ্যাঁ, স্যার তাইলে বলো। এখন হ্যাঁ, আপনি স্যার 0তম বিন্দুতে স্যার প্রথমে একটা লাইন নিছেন, পরে 1 এ একটা নিতেছেন ওয়াই এক্সিসে। হ্যাঁ, এই 0তম লাইনে কেন নিছি? এটা র্যান্ডম ভ্যালু নিছি। গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট প্রথমে একটা র্যান্ডম ভ্যালু সে পিক করে। সো এটা আমরা কিভাবে নিছি? র্যান্ডমলি। এটা হচ্ছে আমার র্যান্ডম ভ্যালু, র্যান্ডম। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। না বুঝে থ্যাংক ইউ দিও না, র্যান্ডম ভ্যালু, ঠিক আছে? এখন এই ভ্যালুটা নিয়ে আর আমি স্লোপটা ফিক্স করে রাখছি 0.64। তার মানে কি হচ্ছে, আমি যদি এই সূত্রতে ফালাই, তাহলে কি আমি একটাই পেয়ে যাচ্ছি না? আমার প্রেডিক্টেড ভ্যালু পাচ্ছি না একটা? তাহলে এই প্রেডিক্টেড ভ্যালু আর অ্যাকচুয়াল ভ্যালু থেকে যদি মাইনাস করি, তাহলে তো আমি কি পাচ্ছি? আমি এররটা পাচ্ছি, রেসিডুয়াল পাচ্ছি। এখন আমার তো ভ্যালু 3টা, তাহলে আমি কি করব? এই সাম অফ স্কোয়ার রেসিডুয়াল বের করব। বুঝা গেছে? সেটাই করলাম। কার জন্য? এই লাইনটার জন্য, যে লাইনের ইন্টারসেপ্ট 0, স্লোপ হচ্ছে 0.64। তাহলে তার সাম অফ রেসিডুয়াল হচ্ছে এইটা। ক্লিয়ার? এতটুকু বুঝা গেছে? জি স্যার। আচ্ছা, গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট সাধারণত যে কাজটা করে, সে আসলে ধরো এইটা আমার এক্স এন্ড ওয়াই, সে ধরে নিচ্ছি এইটা হচ্ছে আমার লোকাল মিনিমা, সে ফর এক্সাম্পল এইটা হচ্ছে আমার মিনিমাম পয়েন্ট। এই যে এইটা আমরা এখানে আসতে চাই, ঠিক আছে? এই জায়গায় যদি আমি আসি, সে ফর এক্সাম্পল এই পয়েন্টটা হচ্ছে একটা মিনিমাম ভ্যালু, যেখানে আমার ওই ইন্টারসেপ্ট এবং স্লোপের যে ভ্যালুটা, এই ভ্যালুতে আসলে মিনিমাম এরর পাওয়া যাবে। আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? এই 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 পয়েন্টটা, এই পয়েন্ট হচ্ছে একটা পয়েন্ট, যে এই পয়েন্টের যে ইন্টারসেপ্ট এবং স্লোপ, সেটা হচ্ছে একদম মিনিমাম এরর দিচ্ছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? ধরে নিলাম এই গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট, সে প্রথমে যে স্লোপটা পাইছে বা স্লোপ প্রথমে যে পয়েন্টটা দিছে, সেই পয়েন্টটা এইটা, সে ফর এক্সাম্পল, ঠিক আছে? তো এ কি করবে? এই পয়েন্ট দেখবে যে আচ্ছা ঠিক আছে, এই পয়েন্ট থেকে তার কিছু স্ট্র্যাটেজি আছে, আমরা তো এখন অ্যালগরিদম শেষ করি নাই, তার কিছু নিজস্ব ফর্মুলা আছে। সে আসলে জাম্প করে বিভিন্ন পয়েন্টে, সে লাভ দিবে। ধরো এখানে সে আসবে, বা ধরো আমি এটা আঁকার জন্য একটু আঁকি, দাঁড়াও, জিনিসটা হচ্ছে এরকম। ফর এক্সাম্পল আমি যদি এই কালারটা নেই, স্যার পয়েন্টগুলো কি র্যান্ডম হবে? হ্যাঁ, পয়েন্টগুলো র্যান্ডম হবে। আচ্ছা ধরো এইটা হচ্ছে আমার কার্ভ, যে কার্ভের এই পয়েন্ট হচ্ছে আমার মিনিমাম পয়েন্ট, মিনিমাম ভ্যালু। কার জন্য? মিনিমাম এরর দিচ্ছে এই পয়েন্টটা, ঠিক আছে? তো গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট এখানে একটা পয়েন্ট ধরলো, তারপরে ধরো এখানে একটা পয়েন্ট ধরলো, তারপরে এখানে একটা পয়েন্ট ধরলো, ঠিক আছে? এই পয়েন্টগুলো কোথায়? ওই যে ইন্টারসেপ্ট এবং স্লোপের ভ্যালু, আমি আসতেছি একটু পরে আসতেছি। এখানে একটা পয়েন্ট ধরলো। যখন সে মিনিমাম পয়েন্টের কাছাকাছি আসে, তখন সে না এই লম্বা জাম্প না দিয়ে ছোট ছোট জাম্প দেয়। বুঝতে পারছো? আবার যখন সে ইসে চলে যায়, তখন সে বড় বড় জাম্প দেয়। আমি একটু এই অ্যালগরিদমটা বোঝাচ্ছি, একটু পরে বোঝাচ্ছি, মানে আমি তো শুরু করতে হবে। তো এখন জিনিসটা হচ্ছে এরকম। তো আমরা আসলে আসতে চাই এই পয়েন্টটাতে, খেয়াল করো, ঠিক আছে? এখানে আসলে হচ্ছে আমরা এটাকে আমি বলতেছি যে মিনিমাম পয়েন্ট, অথবা এখানে হচ্ছে তোমার সবচেয়ে কম এরর পাওয়া যাবে, বেস্ট। এটা হচ্ছে আমার বেস্ট ফিটেড লাইন, আমাকে এখানে পৌঁছাইতে হবে, ঠিক আছে? সো
যখন এই গ্রেডিয়েন্ট ডেসেন্ট অ্যালগরিদমটা এই মিনিমাম পয়েন্টের কাছে চলে আসে তখন সে আসলে খুব ছোট ছোট স্টেপ দেয়, আর যখন সে দূরে থাকে তখন সে বড় বড় স্টেপ দেয়। এখন আমি কি করে বুঝবো যে আমি কাছাকাছি চলে আসছি? তারও একটা ফর্মুলা আছে, আমি আসতেছি, একটু পরে আসতেছি, আগে জিনিসটা বুঝাই। এতটুকু কি তোমরা বুঝতে পারছো যে এই লাইনটার জন্য এই যে লাইনটার জন্য আমরা যে সাম স্কোয়ার রেসিডুয়াল পেলাম, এটা হচ্ছে এইটা ক্লিয়ার সবার কাছে? জি স্যার। আচ্ছা, আচ্ছা তাহলে জাস্ট এ মিনিট, একটু আচ্ছা, শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি স্যার। আচ্ছা, এখন আমরা এইটাকে এরকম লিখতে পারি না যে আমার এই সাম স্কোয়ার রেসিডুয়াল যেটা, এইটা সরি এইটা ইকুয়ালস টু যেটা হচ্ছে আমার এই মানে এই যে আমরা ভ্যালুটা পেলাম, ঠিক আছে, এই ভ্যালুটাকে আমরা এরকম লিখতে পারি না যে এইটা, রাইট? এটা কি হবে? স্কোয়ার হবে, ঠিক না? জি স্যার। এটা একটা স্কোয়ার হবে, এটা একটা স্কোয়ার হবে। আচ্ছা, এইখানে এই জিরোটা কে? ইন্টারসেপ্ট, ঠিক না? জি স্যার। জি স্যার। ইন্টারসেপ্ট। আর এইটা কি? আমার স্লোপ। আচ্ছা, স্লোপটা তো আপাতত আমরা এসে রাখছি, ধরো আমি লিখলাম স্লোপ, আর এইটা হচ্ছে কি? এটা হচ্ছে আমার ওয়াই, আর এইটা হচ্ছে আমার এক্স। আচ্ছা, তাহলে এইটা কার জন্য? প্রথম এক্সাম্পলের জন্য? ইয়েস স্যার। জি স্যার, x1 এর জন্য। x1 এর জন্য প্লাস, আমি সাম করছি তাহলে প্লাস, ঠিক না? প্লাস এই পুরোটাকে আমি কার জন্য আনবো? x2 এর জন্য আনবো। জি স্যার। x2, তাহলে x2 এর ভ্যালু হচ্ছে 1.9, রাইট? প্রেডিক্টেড ভ্যালু হচ্ছে 1.9, আর তার ইন্টারসেপ্ট স্লোপ আর হচ্ছে তার কত এটা কত? x কত? 2.3। জি স্যার। 2.3। আচ্ছা, প্লাস এটা কার জন্য যাবে? আচ্ছা, এই প্লাসটিক নিচে নামাই দিই, x3। এই প্লাসটাকে এখানে নামাই আমাদের বোঝার জন্য, ঠিক আছে? আর এই প্লাসটাকে আরেকটু নিচে নামাই।
আচ্ছা এরকম থাক। তাহলে এইখানে কি হচ্ছে আমার ভ্যালুটা, প্রেডিক্টেড ভ্যালু কত? 3.2 ইন্টারসেপ্ট স্লোপ, আর আমার এক্স কত? 2.9। জি স্যার। 2.9। আচ্ছা এখন এইটা সমান সমান আমরা কি লিখতে পারি? 3.1। হ্যাঁ 3.1 আসতেছি। এটা সমান সমান আমরা লিখতে পারি ইকুয়ালস টু, এখানে আমার স্লোপ গুলো তো ফিক্সড, আমরা কিন্তু আমাদেরকে উই হ্যাভ টু ফাইন্ড ইন্টারসেপ্ট এবং স্লোপ দুইটাই, কিন্তু আমরা আসলে কি বের করতেছি এখন? শুধুমাত্র ইন্টারসেপ্ট বের করতেছি এবং ধরে নিচ্ছি আমার স্লোপটা ফিক্সড। ঠিক আছে, বোঝার জন্য। ঠিক আছে জি স্যার। তাহলে এখন এই কথাটাকে আমরা আবার লিখতে পারি, এখানে আমার স্লোপটা তো ফিক্সড করা 0.64, রাইট? এই যে আমরা উপরে ফিক্সড করে আসছি। একটু মনোযোগ দিতে হবে, নাহলে কিন্তু গোলায় যাবে জিনিসটা, কিন্তু ঝামেলাপূর্ণ আছে একটু পরে। তাহলে অল দ্য স্লোপ উইল বি রিপ্লেসড বাই এইটা। বুঝতে পারছি সবাইকে? জি স্যার। ওকে, এখন এই অবস্থায় আমাদের এই যদি আমরা ইন্টারসেপ্ট ধরি হচ্ছে 0, তাহলে উই আর হ্যাভিং দ্য রেজাল্ট 3.1, রাইট? রাইট স্যার। আচ্ছা এখন যে কাজটা করতে হবে, আমরা গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট যে কাজটা করে, সে আসলে মানে গ্রেডিয়েন্ট কথাটা কেন কেউ বলতে পারবা? why gradient, মানে why we are saying is a gradient descent? descent মানে কি? descent-এর বাংলা কি? মানে হ্যাঁ, descent-এর বাংলা কি বলো তো? এখানে যে descent কিছু বোঝায় না, কোন একটা ভ্যালু কমে যাওয়া। বাবা আমি বলছি যে descent-এর বাংলা কি? descent স্যার নেমে যাওয়া, মানে উপর থেকে নিচের দিকে নামা। আচ্ছা উপর থেকে নিচের দিকে নামা, ঠিক আছে স্যার নেমে যাওয়া বা কমে। আচ্ছা আর গ্রেডিয়েন্টটা কি? গ্রেডিয়েন্ট কেন গ্রেডিয়েন্ট কেউ বলতে পারবা? গ্রেডিয়েন্ট কেন? না পারলে না বলে, আমি তাদের উত্তর বলে দিই, সময় নষ্ট করতে পারবো। গ্রেডিয়েন্ট স্যার মানে ঢালটাকে স্যার নিচে নামায়, আবার বলে ঢালটাকে নিচে নামায় দেয়, মানে কি সব বাংলা কথাবার্তা বলে। মানে গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট তো বুঝলাম, ডিসেন্ট কি করছে, গ্রেডিয়েন্টটা কি? স্যার আপনি এই জায়গায় যে স্কয়ার করে যোগ করতেছেন না স্যার, আমরা দিও নাই। প্যারাবোলার ক্ষেত্রে যে বাট বলতেছি গ্রেডিয়েন্টটা কি, মানে একটা গ্রেডিয়েন্টের ডেফিনেশনটা কি? নতকরণ স্যার, আবার নতকরণ। আমি না পারলে বলে আমি বলে দিচ্ছি, আমি বলি পারি না। গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে একটা ফাংশন। এবার আমি অরিজিনালটা বলতেছি, গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে একটা ফাংশন যেখানে দুই বা তার অধিক ডেরিভেটিভ ফাংশন থাকে, মানে ডেরিভেশন থাকে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? ডেরিভেটিভ করছো না, ডেরিভেশন। জি স্যার। আমি মানে নরমালি গ্রেডিয়েন্ট কেন, তাহলে গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট কেন? তার মানে গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট হচ্ছে যে যেখানে মানে কোনো যদি একটা সেম ফাংশনের মধ্যে টু অর মোর ডেরিভেটিভস থাকে বা আমাদেরকে ডেরিভেশন করতে হয়, দ্যাট ইজ কল্ড গ্রেডিয়েন্ট। আমি কি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা এখন আমরা করতেছি কোনটা? আমরা কিন্তু করতেছি স্লোপ ইন্টারসেপ্ট, আমাদের স্লোপ কিন্তু বাকি আছে। সো আমাদেরকে যেটা করতে হবে, কিছুক্ষণ পরে স্লোপও বের করতে হবে। সো দ্য গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট অ্যালগরিদমটা ইন্টারসেপ্টের একটা ভ্যালু বের করবে, স্লোপের একটা ভ্যালু বের করবে, এবং এই দুইটা ভ্যালুই হবে ওই লিস্ট ফাংশনের জন্য মিনিমাম ভ্যালু, মানে তার এররটা খুব কম থাকবে। তার মানে এখন এই মুহূর্তে আমরা কাজ করতেছি কাকে নিয়ে? উইথ দ্য ইন্টারসেপ্ট। বাট একটু পরে কিন্তু আমরা স্লোপ নিয়েও করব। তার মানে কিন্তু আমাদের দুইটা ডেরিভেটিভ ইউজ করতে হচ্ছে, ঠিক আছে? যদি কোনো একটা ফাংশনের মধ্যে বা সেম ফাংশনের মধ্যে দুই বা তার অধিক ডেরিভেটিভস থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড গ্রেডিয়েন্ট। আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি বাবা? জি স্যার। সেম ফাংশনের মধ্যে যদি দুইয়ের অধিক টু অর মোর ডেরিভেটিভস থাকে, তাহলে সেটাকে আমরা বলি গ্রেডিয়েন্ট ফাংশন বা গ্রেডিয়েন্ট, সোজা কথা। ঠিক আছে? আর ডিসেন্ট কেন বলতেছি? বিকজ ও নামায় নিয়ে আসতেছে, কি নামায় নিয়ে আসতেছে? ওই এররটাকে নিচে নামায় নিয়ে আসতেছে। ঠিক আছে বাবারা, বুঝতে পারছো? জি স্যার।
তার মানে যেহেতু বেচারা গ্রেডিয়েন্ট, আমাদেরকে কি করতে হবে, এই কাজটাকে অবশ্যই ডেরিভেটিভ করতে হবে, ডেরিভেশন করতে হবে, ঠিক আছে? এই কাজটাকে, এই কোশ্চেনটাকে, তাহলে এই কোশ্চেনটাকে যদি আমরা ডেরিভেশন করি, ধর আমি পুরো এই কোশ্চেনটাকে কপি করলাম তোমাদের যাতে বোঝার সুবিধা হয়, এইখানে আমরা ডেরিভেশন করব। তাহলে এইখানে আমরা লিখতে পারি আমরা এখানে লিখতে পারি নাও উই কনসিডার দ্য ডেরিভেটিভ অফ ইন্টারসেপ্ট। আমরা ইন্টারসেপ্ট নিয়ে কাজ করতেছি না এখন? আমি কি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। আচ্ছা, এখন আমরা কিন্তু একটা ইন্টারসেপ্ট নিয়ে কাজ করতেছি, বাট দ্য কন্ডিশন ইজ দুই বা তার বেশি, দুইটা আছে, একটু পর আমরা স্লোপ নিয়ে কাজ করব, দ্যাটস হোয়াই ইট কল গ্রেডিয়েন্ট। তাহলে এইখানে যেটা হচ্ছে, গ্রেডিয়েন্টকে সাধারণত আমরা ডেরিভেটিভকে আমরা সাধারণত ডি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি, সো দ্যাটস স্মল ডি। তাহলে আমরা বলতে পারি টি ইজ ফর কি, ডেরিভেটিভ ডিভাইডেড বাই টি ইন্টারসেপ্ট। খেয়াল করো, আমি কি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। তার মানে এই পাশে আমরা ডি ডিভাইড, এটা কিন্তু ডিভাইড দিচ্ছি। আচ্ছা, যদি আমি ইকুয়েশন লিখবো, সরি, ইনসার্ট ইকুয়েশন, আচ্ছা ইকুয়েশন, এই যে কি জানি কই জানি আছে জিনিসগুলো, আচ্ছা একটা মিনিট, ডক্টর সাদ্দাম ফোন দিচ্ছে, একটা মিনিট। হ্যালো সাদ্দাম, জি আমি ক্লাসে, জি 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 আমি কেন, আপনিই করেন। আরে প্রফেসর তো আরো আছে, সিনিয়র প্রফেসর নাই, ওনাদেরকে বলেন। আমি তো আমি তো মানে আমি তো চিকন টিকন হয়ে ভিডিও করলে ভালো হতো না, কিন্তু কয়েকদিন খেলাধুলা করে, আমি তো এই জন্য করতেছি না। অলরেডি একটা আমাকে করতে বলা হয়েছিল এর আগে, বলে যে মানে প্রমোশনাল ভিডিও আমাকে একটা করতে বলা হয়েছিল। আমি তো এখন একটু মোটা হয়ে গেছি না, এখন চিকন হয়ে ভিডিও করলে ভালো হতো। আচ্ছা বুঝছি, আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এটা আমি পরে কথা বলতেছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমি ক্লাসটা শেষ করে নিই, ঠিক আছে? আচ্ছা টেক কেয়ার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, টেক কেয়ার। আচ্ছা, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা তোমরা? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এখানে জানি কি আছে, ওই যে এগুলো বসায় কিভাবে, আর একটা বসাতে পারলে কপি করবো, জানি ইনসার্ট ইকুয়েশন গুলো বসায় কোথায়? তোমাদের যারা ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ করতেছে একটু মিউট করে দাও। ইকুয়েশনটা কই? এই যে স্যার ইকুয়েশন, এটাই স্যার ইকুয়েশন। সিম্বল ইনসার্ট নিউ ইকুয়েশনে দিয়ে তো সুইচ করলে ইনসার্ট নিউ ইকুয়েশন এখান থেকে ড্র করা যায় কি স্যার? ও হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এখান থেকে আমরা জাস্ট এটাকে নেই, এটাকে সিম্পলি এটাকে নেই, তাহলেই হবে। এটাকে আমি কপি পেস্ট করবো। তাহলে এখানে আমরা উপরেরটা হচ্ছে আমার ডি, আর নিচেরটা হচ্ছে ডি ইন্টারসেপ্ট। আচ্ছা, এটাকে আবার
ডি এটা মনে লিখি ইন্টারসেপ্ট সরি ওকে ওকে তাহলে যেহেতু আমরা গ্রেডিয়েন্ট ডিসাইড করতেছি ও আসলে দুই বা তার বেশি ডেরিভেটিভ করে যে কোন একটা সেম ফাংশনের মধ্যে যদি দুই বা তার বেশি ডেরিভেটিভস থাকে দ্যাট ইজ কল্ড দ্যাটস হোয়াই ইটস কল্ড গ্রেডিয়েন্ট ফাংশন ঠিক আছে তাহলে আমরা এই পাশ থেকে কি করতেছি ডি তারপর হচ্ছে ডি ডি ডিভাইডেড ডেরিভেটিভ করতেছি ঠিক আছে কাকে ইন্টারসেপ্টকে ঠিক আছে বাংলা কথা সোজা কথা আচ্ছা তাহলে এই পাশে কি করতে হবে এই পাশে একই জিনিস অ্যাড করতে হবে জি স্যার কপি আচ্ছা তাহলে কোথায় অ্যাড করব ধরে নিলাম আচ্ছা এখানে অ্যাড করি আচ্ছা ধরো এই লাইনটাকে বাদ দিয়ে দিই এই লাইনটাকে বাদ দিয়ে দিই এই লাইনটা আমাদের বাদ দিই সে ফর এক্সাম্পল এরকম আসুক কপি তাহলে এইটাকে ডেরিভেটিভ করতে হবে বুঝা গেছে জি স্যার তারপরে এইটাকে ডেরিভেটিভ করতে হবে এইটাকে ডেরিভেটিভ করতে হবে কারণ দে আর ডিফারেন্ট ইনস্ট্যান্সেস তারা কিন্তু এক ইনস্ট্যান্স না সবাই কি আমি বুঝাতে পারতেছি জি স্যার আচ্ছা এতটুকু ক্লিয়ার সবার কাছে কেন ডেরিভেটিভ করতে হচ্ছে জি স্যার আচ্ছা এখন যদি আমরা ডেরিভেটিভ করি তাহলে আচ্ছা এইখানে একটা মজার কাজ করে তারা চেইন রুল অ্যাপ্লাই করে হোয়াট ইজ চেইন রুল আমি নেক্সট দিন বোঝাবো আজকে বুঝাতে গেলে মাথা সব নষ্ট হয়ে যাবে একবারে ঠিক আছে আমাদের তো সময় স্বল্পতা আছে আমি যদি এইটাকে ডেরিভেটিভ করি তাহলে যেটা হবে এই পার্টটাকে আমরা লিখতে পারি এরকম equals to ছোট হয়ে গেল equals to যখন আমরা ডেরিভেটিভ করব এই যে স্কয়ারটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসতে পারি বুঝতে পারছো তো তারপর ওইটা তাহলে এবং এখানে আরেকটা কাজ করা হচ্ছে যে আমরা চেইন রুল নামে একটা মেথড আছে সেই মেথডটা অ্যাপ্লাই করতেছি সো যার ফলে এই জিনিসটা আমার এই স্কোয়ারটাকে আমি সামনে নিয়ে আসবো ঠিক আছে তাহলে সেটা হবে -2 খেয়াল করো আর এইখানে তাহলে আমার স্কোয়ারটা থাকবে না বুঝা গেছে জি স্যার সেম কাজটা কি তাহলে বাকিগুলোর জন্য হবে -2 -2 এটা বুঝে গেছে জি স্যার আচ্ছা এখন আমার ইন্টারসেপ্ট কত ছিল ইন্টারসেপ্ট কত ছিল 0 ইনিশিয়াল ভ্যালু ছিল কত 0 জি স্যার তাহলে এগুলোকে আমরা 0 করে দেই এবং এইটাকে তোমরা যদি ক্যালকুলেট করো এটাকে যদি ক্যালকুলেট করো দেন ইউ উইল হ্যাভ -5.7
ঠিক আছে, জাস্ট ডেরিভেশন আর কিছু না। ওই ভ্যালুটাকে যদি তুমি ডেরিভেটিভ করো তাহলে তুমি এই ভ্যালুটা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, so what is the function of gradient descent? Gradient descent will find the minimum value of this a sum squared residual. এই যে এররটা, এই sum squared residual is a one kind of loss function, বুঝতে পারছো? সো এই যে আমরা এটা বলতেছি, আমরা যদি এখানে বলি এখানে যদি বলি here এই sum square residual is one kinds of loss function. আমরা গতদিন যে লস ফাংশন নিয়ে কথা বলছিলাম, ঠিক আছে? one kind of, আচ্ছা এটা কাইন্ডস হবে না কাইন্ড হবে? কাইন্ড হবে, one kind of এক ধরনের one kind of loss functions হবে। ফাংশন মানে কি? FUNC। দেখছো আমার ইংলিশের অবস্থা? এটা নিউটনের হইতো, সমস্যা কিছু নেই। আচ্ছা, বাট ইংলিশের নাম ভুল হইতো। তাহলে এইটা কি? এই আমাদের যে এই তোমার সাম অফ স্কোয়ার রেসিডুয়ালস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ লস ফাংশন। তাহলে এইখানে যেটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ডেসেন্ট উইল ফাইন্ড দ্য অপটিমাল ভ্যালু, মিনিমাম ভ্যালু, ঠিক আছে? তাহলে এখন কি আমরা মিনিমাম ভ্যালুতে আসি? এখন কি আমরা মিনিমাম ভ্যালুতে আসি? নো স্যার। কি করে বুঝলাম? কারণ স্যার এটা বেস ফিট লাইন না, আমরা যেটা ড্র করছি। আমরা তো জানি না বেস ফিট লাইন কিটা, জানি না তো। না স্যার। আমাদের অল্প আরেকটু জিনিস করতে হবে। এইটুকু করার পরে যখন আমরা এই ভ্যালুটা পাবো সাম অফ স্কোয়ার্ড রেসিডুয়াল, দেন we need to find another value that's called step size. SCEP, step size. আচ্ছা, এই স্টেপ সাইজ হচ্ছে সে আসলে এই যে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম ও জাম্প দিবে, বুঝতে পারছো? জি স্যার। সে কতটুকু জাম্প দিবে? এই প্রথমে তো এই পয়েন্ট ধরে নিলাম এই পয়েন্টটাতে আছে, এরপর সে এই পয়েন্টটাতে আসবে, জাম্প দিবে। এই জাম্পটা হচ্ছে তার স্টেপ সাইজটা কতটুকু হবে। তাহলে আমাদের এই যে এররটা এখন আমরা পেলাম স্যার, এখানে কি স্যার যে -2 টা কি স্যার ডেরিভেটিভ ভ্যালুটা ধরে নিয়েছেন স্যার? ধরে নেন এই যে নিচের যে পিছনে যে স্কোয়ারটা ছিল সেটার সামনে নিয়ে আসছি। এখন আমরা বুঝান স্যার ডেরিভেটিভ কেমন করছেন এটা বুঝান। এই স্যার প্লাস গুলো ওখানে বাদ দিয়ে দেন, তাহলে স্যার বুঝতে ইজি হবে। মাইনাস কেন? আরে প্লাস বাদ দেবো কেন? এটা না বুঝা কি আছে? মানে তোমার বাসায় করে নিবা, সোজা কথা। আমি তো আমার তো এখানে ডেরিভেটিভ এটা ঠিক আছে স্যার আর কি। এটা ঠিক আমার আছে। কথা হচ্ছে আমি বুঝাইতেছি যে তোমার গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট, মাথাবরে বলবা ডেরিভেটিভ বুঝাই দিতে না পারলে, বুঝছো? তোমাদের ম্যাথের যে শিক্ষক আছে। আচ্ছা, তাহলে আমার স্টেপ যেটা হচ্ছে স্টেপ সাইজ, সেটা হচ্ছে কত? আমার এরর ভ্যালুটা কত? -5.7 না? এই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা পেলাম। জি স্যার। আচ্ছা, এর থেকে আমি মাল্টিপ্লাই করব, গুণ করব টাইমস লার্নিং রেট। লার্নিং রেট কি বলতেছি? লার্নিং রেট। আচ্ছা, সাধারণত লার্নিং রেট হচ্ছে একটা কি বলবো, একটা নাম্বার, একটা ভেরি স্মল নাম্বার, যে আসলে তুমি কত তাড়াতাড়ি লার্ন করবা তার একটাই বোঝায় যে ঠিক আছে তোমার লার্নিং রেট আসলে কত হবে। সাধারণত আমরা এটাকে 0.001 হিসেবে কনসিডার করি, বা একটা ছোট একটা নাম্বার হিসেবে চিন্তা করি, যে সাধারণত লার্নিং রেট হচ্ছে একটা স্মল নাম্বার যেটা দিয়ে আসলে আমাদের এই মানে তুমি কি বলবো, ইটস নট অ্যাবাউট দ্য নিউরাল নেটওয়ার্ক। যে কোনো মেশিন লার্নিং মডেলের কিন্তু একটা লার্নিং রেট লাগে, যে সে কত তাড়াতাড়ি বা কত স্লোলি সে আসলে লার্ন করবে। হোয়াট ইজ দ্য লার্নিং রেট? আমি কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। তাহলে লার্নিং রেট হচ্ছে একটা স্মল নাম্বার যেটা আসলে আমাদেরকে কি করে যে আমাদের মডেলটা কত ফাস্ট বা কত স্লো লার্ন করবে, ঠিক আছে?
আমি কি বুঝাতে পারছি জিনিসটা? জি স্যার। আচ্ছা, এখন এখন ধরে নিচ্ছি লেটস কনসিডার দ্য লার্নিং রেট ইজ সে ফর এক্সাম্পল, এই প্রবলেমের জন্য আমরা ধরে নিলাম যে 0.1 সে ফর এক্সাম্পল আমরা বলতেছি লার্নিং রেট হচ্ছে 0.1, তাহলে -5.7 টাইমস 0.01 ধরে নিলাম। ওকে, তো এখানে আমরা ধরে নিলাম লেটস assume মানে কি? ASSUME assume learning rate equals to 0.1 say for example, but in generally for real life problem we consider learning rate equals to 0.001। দেখো এর থেকে অনেক স্লো সে লার্ন করে, বা 0.1 সাধারণত 0.001ই কনসিডার করে। আমরা আপাতত আমাদের বোঝার জন্য ধরে নিলাম এটা, বুঝতে পারছো? তাহলে উইল হ্যাভ সাম নিউ স্টেপ সাইজ, তার মানে আমার স্টেপ সাইজটা লাভটা কতটুকু হবে বা আমি জাম্পটা কতটুকু করবো, স্টেপটা কতটুকু দিব, সেটা হচ্ছে আমার যে রেসিডুয়াল পেলাম সাম অফ স্কোয়াড রেসিডুয়াল, যেটাকে আমরা আসলে ডেরিভেটিভ করে পাইছি, ঠিক না? সো দিস ইজ ইউর অ্যাকচুয়াল রেসিডুয়াল 1.5, বাট when you derivatives মানে ডেরিভেটিভ অ্যাপ্লাই করতেছো তখন তুমি ইউ আর হ্যাভিং এ ডিফারেন্ট ভ্যালু। এটা ছিল পজিটিভ, এটা পাচ্ছ তুমি নেগেটিভ, ঠিক না? এবং তার সাথে আমরা লার্নিং রেট অ্যাড করলাম। এটা এতটুকু পর্যন্ত কি সবাই বুঝতে পারতেছো? এভরিওয়ান? আমার ক্লাসে কয়জন আছে? বেশি জন তো থাকো না, 34 জন আছে। আচ্ছা, আমাদের দুজন, আমি 34 জন আছে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের নতুন স্টেপ সাইজ কত হচ্ছে বলো? -0.57 গুড, এটুকু সবাই বুঝতে পারছো, রাইট? জি স্যার। আচ্ছা, এরপরে দেন উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য নিউ ইন্টারসেপ্ট। আমাদের আগের ইন্টারসেপ্ট কত ছিল? 0, ওল্ড ইন্টারসেপ্ট। জি স্যার। সো নাও take it to নিচে লাইন দি, নাও ক্যালকুলেট নিউ intercept, which is basically CPT intercept, which is basically old intercept PT minus step size। আমি বুঝাতে পারছি সূত্রগুলো কি? জি স্যার। সাইজ, which is basically old, আমাদের আগে old intercept কত ছিল? 0 minus minus 0.75 equals to কত বলো? প্লাস 0.57 রাইট, 0.57। আচ্ছা, এটাকে আমার নিউ ইন্টারসেপ্ট আসলো। জি স্যার। ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা কি চাই? আমরা এরর কমাতে চাই না? জি স্যার। তাহলে এখন ওই আগে যে কাজটা আমরা করে আসছি, এই যে এইখানে এই কাজটাকে আবার করব। জি স্যার। সেখানে আমার কত হবে? ইন্টারসেপ্টের ভ্যালু কত হবে? 0.57। প্রথমটা ধরছিলাম কি? র্যান্ডম 0, র্যান্ডমলি 0 ধরে নিছিলাম, বাট রিয়েল নাম তো তুমি র্যান্ডম ভ্যালু ধরতে পারবা, 0 নাও ধরলেও হয়। ঠিক আছে। তাহলে আমরা কি করব? এই কাজটাকে আবার করব, এই সেম কাজটা আবার করব। এই ডেরিভেটিভ ইন্টারসেপ্ট যেটা আমি কপি করলাম, কপি করে সবাইকে বুঝতে পারতেছো? সোজা কিন্তু জিনিসটা, কঠিন না। জি স্যার। এখানে আসলাম, এখন আমার নতুন ইন্টারসেপ্টের ভ্যালু কত? এটা কি আমার নিউ ইন্টারসেপ্ট হবে না এখন? জি স্যার। একই জিনিস, খালি নিউ ইন্টারসেপ্ট, কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না। আচ্ছা, এখন এইখানে আমার ভ্যালুটা কত আসতেছে বলো তো? 0.57, রাইট? বুঝা গেছে বাবার? সবাই বুঝতে পারছো? মজা পাইতে হবে, মজা না পাইলে হবে না। কম্পিউটার সায়েন্স পড়বা কিন্তু মজা পাবা না কমপ্লেক্স জিনিসে, তাহলে তো হবে না। এখন এই কাজটাকে তুমি যদি আবার ডেরিভেটিভ করো, এই যে ডেরিভেশন নিয়ে আসো, ঠিক আছে, তাহলে তুমি নতুন একটা ভ্যালু পাচ্ছ। সেই ভ্যালুটা কত?
আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে 2.3। এটা হচ্ছে আমার কি, আমার নতুন একটা পয়েন্ট কার্ভ। কোথায়? ওই যে ইসের এই যে এইদিকে আসলে না, মানে নতুন একটা আসলে ওই স্লোপ পাবো কার্ভের মধ্যে। এই কি বলে, এই কার্ভের মধ্যে নতুন একটা স্লোপ পাবো। প্রথমটা তো ধরো এরকম ছিল, সে ফর আমি অন্য একটা কালার ইউজ করি ধরো তোমাদের বোঝানোর জন্য। ধরো এইখানে স্লোপটা ছিল এরকম, সে ফর এক্সাম্পল আমি ম্যানুয়ালি আঁকতেছি, তো ধরো এরকম একটা স্লোপ ছিল, ঠিক আছে। এখন এটা কি ছিল, আমার ওল্ড ভ্যালুটা না, যখন 0 ছিল, খেয়াল করো। এখন সে কিন্তু আবার নতুন আরেকটা পাচ্ছে না? ধরো নতুন সে এরকম নতুন সে এরকম ধরো আরেকটা স্লোপ পাইলাম, জানি না স্লোপটা আঁকা হচ্ছে না, স্লোপটা আসলে এরকম হবে, নিচের দিকে হয় সবসময়, এরকম এরকম, বুঝতে পারছো? এরকম একটা স্লোপ হবে। তাহলে এইটা হচ্ছে আমি যখন আবার নতুন ভ্যালু পেলাম কার জন্য, ইন্টারসেপ্টের জন্য, তখন হচ্ছে আমরা কি করলাম, আমরা ওই নতুন ইনস্ট্যান্স দিয়ে আবার হচ্ছে ডেরিভেটিভ অফ সাম অফ স্কয়ার রেসিডুয়াল বের করলাম। সো আমাদের উই হ্যাভ নিউ ভ্যালু, রাইট? বুঝতে পারছি? এই ভ্যালুটা দিলে তাহলে আবার আমরা কি করব, এই যে আমাদের স্টেপ সাইজ ক্যালকুলেট করব, ঠিক আছে? খেয়াল করো। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তাহলে এখানে তার স্টেপ সাইজ কত হচ্ছে? এটার ভ্যালু হচ্ছে 2.3 টাইমস লার্নিং রেট। লার্নিং রেট হচ্ছে আমার 1.0, কত আসতেছে? মাইনাস মাইনাস 0.23 মাইনাস 0.23, ঠিক আছে। সো নিউ ইন্টারসেপ্ট কি আসতেছে? নিউ ইন্টারসেপ্ট কি আসতেছে বলো? ওল্ড মাইনাস 5.7 ওল্ড ইন্টারসেপ্ট আর এটা ইকুয়ালস টু কত বলো তো? ওল্ড ইন্টারসেপ্ট কত ছিল বলো? 0.57 মাইনাস আমার নতুন স্টেপ সাইজ কত? মাইনাস 0.23, রাইট? ইকুয়ালস টু 0.8 শাবাশ, 0.8 পয়েন্টে মিলে গেছে। আচ্ছা, আমি বুঝতে পারছি? জি স্যার। আচ্ছা, এখন তুমি দেখো আমার আগের যে পয়েন্টটা ছিল আর এখনকার পয়েন্টটা কি ভালো হয়েছে না কম হয়েছে? বেটার হয়েছে স্যার। তার মানে এইখানে তুমি দেখো, খেয়াল করে দেখো, আমার এরর কমতেছে স্যার। আমার এরর কমতেছে এবং আমার ইন্টারসেপ্টও কিন্তু কি হচ্ছে, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। জি স্যার। ইন্টারসেপ্ট কিন্তু বাড়তেছে, বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, এখন তাহলে এই কাজটা আমাদের কত আসছে নতুন ইন্টারসেপ্ট? 0.8। তাহলে এই কাজটা আবার করি, বুঝতে পারছি? তাহলে এখানে আমার নিউ ইন্টারসেপ্ট কত হবে? 0.8। 0.8। আমার ক্লাস আছে একটা, খেয়াল করো, শেষ করতে মনে হয় পারবো না, প্রথম দিকে আমরা একটু স্লো আগাইছি। আচ্ছা, এইটা যদি আমরা এখন করি 0.8 দেই, তাহলে আমাদের এইখানে নতুন একটা ভ্যালু আসতেছে হচ্ছে আমার মাইনাস 0.9, ঠিক আছে? এবং তারপরে আমরা আবার এই কাজটা করব। কি কাজটা করব? উইল ক্যালকুলেট দ্য লার্নিং স্টেপ সাইজ। হ্যাঁ, তাহলে এখানে কত আসতেছে? minus 0.9 into 0.1 0.9 লার্নিং রেট। তাহলে আমরা কত আসতেছে এটা? 0.09। সো আমার ইন্টারসেপ্টটা কত আসতেছে? স্টেপ সাইজ হচ্ছে তোমার কত? 0.8 মাইনাস 0.8 ও আচ্ছা, দাঁড়াও, ওল্ড, এটা হচ্ছে তোমার ওল্ড ইন্টারসেপ্ট, ঠিক না? এই যে 0.8 minus 0.8 মাইনাস এই যে এটা স্টেপ সাইজ, সেটা হচ্ছে কত? 0.09, রাইট? জি স্যার।
09 তাহলে কত আসতেছে 0.71 সরি স্যার ঠিক আছে স্যার 0.89 স্যার 0.89 আচ্ছা তাহলে দেখো প্রত্যেকবার আমাদের কি হচ্ছে স্টেপ সাইজ কিন্তু কমে আসতেছে খেয়াল করছো ও যত কাছাকাছি এরর যত কমতেছে ওর স্টেপ সাইজ কিন্তু তত কমে যাচ্ছে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি তাহলে তোমার এইখানে যদি চিন্তা করো এইটা দিস ইজ লাইক এ 1 তার মানে এখন সে কোথায় আছে বলো তো সে কোথায় আছে 0.89 এ না স্যার 0.89 মানে এইরকম একটা জায়গায় আছে এরকম একটা জায়গায় আছে ঠিক না জি স্যার এরকম একটা জায়গায় আছে তার আগে সে কোথায় ছিল 0.8 এটা কি নিউ ইন্টারসেপ্ট তার আগে কোথায় ছিল 0.8 স্যার তাহলে 0.8 তার মানে তার আগে ছিল সে আরো এইদিকে জি স্যার তার আগে আর ধরো তার আগে ছিল এই যে এইটা সে ফর এক্সাম্পল আমি বুঝাতে পারতেছি তোমাদেরকে জি স্যার আচ্ছা তাহলে এইভাবে যদি আমরা কন্টিনিউ করি সে ফর এক্সাম্পল সো আফটার 6 স্টেপস আমরা না করি তোমরা এটা বাসায় করতে পারো আফটার 6 স্টেপস the gradient descent estimate the intercept equals to 0.95 okay জি স্যার yes sir acha note that the least square estimate which is linear equation ঠিক আছে least square estimate for the intercept equals to 0.95 বুঝা গেছে জি স্যার আচ্ছা এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে স্যার এই কতক্ষণ চলবে আপনি 6টা স্টেপ পরে কেন বন্ধ করে দিচ্ছেন আপনি 600 স্টেপ চালাচ্ছেন না কেন বাট নরমালি আমাদের এই স্টেপ সাইজটা যখন আমরা কি স্টেপ সাইজ ক্যালকুলেট করতেছি না এই যে দেখো প্রত্যেকবার স্টেপ সাইজ ক্যালকুলেট করতেছি ঠিক না জি স্যার স্টেপ সাইজ যখন 0.001 এর থেকে ছোট হয়ে যায় অথবা এর থেকে এর সমান বা ছোট হয় তখন গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট টার্মিনেট করে খেয়াল করো ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছো জি স্যার সো এটা আমি তাহলে নেক্সট দিন বলবো অথবা আমরা কতটা ইটারেশন চলবে এই যে কতবার আমি করব ইটারেশন এইটা আমরা সেট করে দিতে পারি দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ স্টেপস আমরা বলি 1000 অথবা গেটার ব্যাপারটা কি বুঝা গেছে জি স্যার সো গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্টটা কখন এই অ্যালগরিদমটা কতক্ষণ পরে টার্মিনেট করবে সেটা ডিপেন্ড করে দুইটা ফ্যাক্টরের উপরে একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে আমার স্টেপ সাইজ থেকে হইতে হবে 0.001 এর থেকে ছোট বা সিমিলার ঠিক আছে জি স্যার এর থেকে মিনিমাম হইতে হবে মানে এইটা মানে মিনিমাম একটা স্টেপ সাইজ হচ্ছে এইটা এর থেকে যখন ছোট হয়ে যাবে তখন আসলে আমরা এই অ্যালগরিদম টার্মিনেট করব অথবা আমরা একটা নাম্বার অফ ইটারেশন বা স্টেপ বলে দিতে পারি যে তুমি এতগুলো স্টেপের পরে টার্মিনেট করবে সেটা ধরো 1000 সে ফর এক্সাম্পল আমি বুঝতে পারছি জি স্যার yes sir ক্লাস শেষ করার আগে তার মানে আমাকে নেক্সট ক্লাসে মনে করে দিবা স্যার আপনি এই পর্যন্ত পড়াইছিলেন যে কতক্ষণ পর্যন্ত টার্মিনেট করবে ঠিক আছে okay sir জি স্যার আমি কন্ডিশনটা কি আর কি স্যার হ্যাঁ পিডিএফ 14তে আপডেট করতে পারিনি বলে কিন্তু আমি আজকে ম্যানুয়ালি ক্লাস নিলাম কারণ এগুলো পিডিএফ 14তে লিখতে গেলে তো আসলে টাইম লাগে ক্লাস করে তো আমি হোয়াইট বোর্ডে করতাম এতটুকু কি সবাই বুঝতে পারছি আমরা জি স্যার yes sir যে কখন সে টার্মিনেট করবে আচ্ছা এখন যদি আমি আবার পিছনে ফিরে যাই
তাহলে আমাদের সূত্র কি ছিল বলো তো? দ্যাট ওয়াজ দ্য ফাংশন, দ্যাট ওয়াজ দ্য ফাংশন। তোমরা যদি এতটুকু বোঝো, এটা আমি তাহলে আচ্ছা, তাহলে এই কোশ্চেনটা আমি নেক্সট দিন তাহলে বলবো, when gradient descent will terminate। আমরা এখান থেকে শুরু করবো নেক্সট ক্লাসে। জি স্যার। when gradient descent will terminate, terminate বানান কি? TERMINATE। ঠিক আছে, টার্মিনেট। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন, উইল স্টার্ট ফ্রম হিয়ার। এবং এইটার পরে আমাদের আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে, সরি সরি সরি, আমরা কি করলাম, আমরা এই যে আমাদের সূত্র, রাইট? জি স্যার। এই সূত্র আমরা কি বের করছি, আমরা কি বের করছি? ইন্টারসেপ্ট। আমরা ইন্টারসেপ্ট বের করছি। তাহলে আমাদের কি বের করা বাকি আছে? স্লোপ। স্লোপ। সো আগামী ক্লাসে আমরা স্লোপ বের করব। এখন ঘটনা আছে, সো আমরা এইটুকু হচ্ছে আমরা লিখে দিই। কি হবে, এখানে আসে কেন, নিচে যায় না কেন? ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা বাদ দাও। তাহলে আমরা এখানে আসলে নেক্সট ক্লাসে আমরা বের করব হচ্ছে, স্যার এটা যাচ্ছে না কারণ স্যার আপনি ইকুয়েশনের ভিতরে ব্যাকস্পেস দিতেছেন দেখে মেবি এটা থেকে একটু বের হয়ে ব্যাকস্পেস দিলে। আচ্ছা 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 দাঁড়াও, স্লোপ, SLOP, স্লোপ কই? আচ্ছা যাই হোক, ব্যাপারটাকে বুঝে গেছি। তাহলে আমাদের উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য এই গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট অফ স্লোপ। না না, এটা কি হয়েছে? এরপর আমরা এই স্লোপের এটা বের করব, বুঝে গেছে? জি স্যার। ডেরিভেটিভ অফ কি, স্লোপ অফ সাম অফ স্কয়ার রেসিডিউয়াল বের করব কার জন্য? স্লোপের জন্য। জি স্যার। ঠিক আছে, এইটা আমাদের বের করতে হবে। এবং আমরা সো এই কাজটা আমরা হাইলাইট করে রাখি, দিস ইজ আওয়ার নেক্সট ক্লাস জব। এই কাজটা আমরা কিভাবে করব বলো তো? স্যার ইনিশিয়ালি স্যার এই যে স্লোপের কাজটা একটা আমরা ভ্যালু করছি, জি স্যার, এই যে স্লোপের আমরা একটা যে ভ্যালু কাজটা দেব। করছি, এই কাজটা যে করছি, এই সেম কাজটার জন্যই সেম জিনিসটাই করব স্লোপের জন্য। জি স্যার। এবং আমরা ওই যে ডেরিভেটিভ এবং চেইন রুল অ্যাপ্লাই করছি, সেম কাজ করব। বাট মজার জিনিসটা হচ্ছে এইখানে আসলে তোমার ইয়ে হবে, ইন্টারসেপ্টের একটা ভ্যালু আমাদের ধরে নিতে হবে। আমি কি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, আমরা ইন্টারসেপ্ট কত ধরে নিছিলাম বলো তো? 0। 0। তাহলে আমরা 0 ধরে ক্যালকুলেট করতে পারি না? জি স্যার, আবার ফাইনালি যেটা পেয়েছি এটা ধরে ক্যালকুলেট করতে পারি। রাইট, ফাইনালি যেটা ধরছি সেটা ধরেও ক্যালকুলেট করতে পারি, আবার 0 ধরেও করতে পারি, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, কারণ হচ্ছে আমরা 0 ধরে করব, কারণ আছে, নেক্সট দিন বলবো। ঠিক আছে, কারণ আমাদের এই ওই ভ্যালুটাকে তো আমরা কনস্ট্যান্ট হিসেবে চিন্তা করতেছি। যখন তুমি ইন্টারসেপ্ট দিয়ে কাজ করতেছো, ইন্টারসেপ্টের কি বলে ওটাকে, আচ্ছা এটা নেক্সট দিন বলি। মানে যখন তুমি স্লোপটাকে তখন কনস্ট্যান্ট 0 হয়ে যাবে, মানে ওই ভ্যালুটা 0 হয়ে যাবে, বুঝতে পারছো? তোমার যেহেতু স্লো মানে মানে ইন্টারসেপ্টরকে তুমি যখন কনস্ট্যান্ট চিন্তা করবে, তখন ইন্টারসেপ্টের ভ্যালু আসলে 0 হয়ে যাবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? এরকম কিছু একটা হবে, নেক্সট দিন দেখবো। আচ্ছা, আজকের এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আজকে ইচ্ছা করতেছিল অনেক বেশি পড়ে, তাতে তোমাদের কিন্তু 2টা ক্লাস পাই, মনে রাখো। জি স্যার। 2টা কিন্তু মেকআপ ক্লাস দিব আমরা, ঠিক না? ওকে স্যার। আচ্ছা, এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? নো স্যার, নো স্যার। আচ্ছা, তাহলে এই দিস ইজ দ্য প্রসেস অফ গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট অ্যালগরিদম। আমরা নেক্সট দিন, তারপরে ও যেটা করে, ও আস্তে 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 আস্তে, এবং তুমি দেখো এই বাসায় প্র্যাকটিস করে দেখো, যখন তুমি এই স্লোপ 0 হয়, মানে ও আসলে স্লোপ 0 গিয়ে আসলে টার্মিনেট করবে। যখন স্লোপটা 0-এর কাছাকাছি হয়, তখন সে ছোট ছোট স্টেপ দেয়, জাম্পগুলো ছোট ছোট করে। আর এই যখন তার স্টেপ সাইজটা ইসে থাকে, মানে ওই 0-এর থেকে অনেক দূরে থাকে বা স্লোপের থেকে অনেক দূরে থাকে, তখন সে বড় বড় জাম্প দেয়। ঠিক আছে,
এটা নেক্সট দিন বলবো, এটা নিয়ে নেক্সট দিন কথা বলবো। তাহলে আজকে এতটুকু থাকলো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমি লেখা রাখি নেক্সট ক্লাস। নেক্সট ক্লাস আমরা এখান থেকে শুরু করবো। ওকে, এনি কোশ্চেনস? কোনো কোশ্চেন আছে আজকের ক্লাস নিয়ে? নো স্যার। নো স্যার। আচ্ছা, জিনিসগুলো কি তোমাদের কাছে কঠিন লাগছে? না নো স্যার, স্যার। মজা লাগছে স্যার। স্যার নরমাল বুঝতে ম্যাথ। পারছো? আচ্ছা, এখানে একটা মজার স্যার ঘটনা খুবই ঘটছে। ইন্টারেস্টিং স্যার। এটা গত নেক্সট ক্লাসে বুঝাবো যে চেইন রুলটা কি ও কিভাবে আসলে এই ডেরিভেটিভটা করে, ঠিক আছে? কেন স্কোয়ারটারে সামনে আনে, তার সাথে আবার স্যার সে একটা এগুলো স্যার আমরা অলরেডি স্যার ম্যাথে শিখছি স্যার। ও ম্যাথে শিখছো, তাহলে তো তোমরা আমরা স্যার শিখাইতে এগুলো পারবো। পরে অন হয়ে যায় স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে তো হইলোই, গুড। আচ্ছা, তাহলে দেন আমরা এখন ক্লাসটা ক্যান্সেল করতে পারি, স্টপ করতে পারি, কারণ আমার আরেকটা ক্লাস আছে ব্যাক টু ব্যাক।